Okay, let's start. Vanakkam, everyone. Welcome to Picnic with Panic Series A10. And my name is s.meyyappa. I'm actually from Sharla, Malaysia. My native is Vrachalai, temple is Mathur. So it's a pleasure to see all of you here at the series number 10, Alternative Education, the title. And today, of course, we have a special speaker. So before I move on with the speaker and the session itself, just a few house rules. First, kindly mute your mic. All right. So should you have any questions, you can ask during the question and answer session, or you can always put it at the chat box. All right. So before I invite the speaker, so let me do a short introduction about the speaker for today. As you know, the Beginning with Panic series, I started with public speaking, managing fear of public speaking. Then I thought, okay, let's move on to motivational stuff and career building, managing different generations and being a sportsman and stuff. So, and also student leadership. So if you realize I had unique topics, all focusing on leadership, soft skills and stuff. So I thought, let's do something beyond our natural, whenever we say study hard, right? So we always focus on books. So there's always life beyond books. So that's where I thought, okay, let's get something, a speaker who can share about that. So this speaker, I got to know her since when I was age of 5. Okay, she was a newscaster, and those days in RTM2, at RTM2 is a local channel, right? Where at the 5:30 you'll have Tamil news. So my ayah always say, "TV la ஒரு ஆச்சி வருவாங்க, அங்க TV la ஒரு ஆச்சி வருவாங்க." So the nickname for her was TV la ஒரு ஆச்சி. So that was the nickname. So whenever I see her at the temple or usual Nagartar functions, her nickname was TV la ஒரு ஆச்சி. So that's what inspired me. One day I must be like her, at least either I come out on the media or on the stage or even like focusing like all of you. So that's why today I had a privilege to be, coming online facing all of you. And another thing is, she's from University of Malaya, serving the campus for 25 years in faculty of language and linguistics. And the thing was, I was also a graduate and alumni of University of Malaya, and my hostel was just behind her faculty. So it was great to meet her, usual during the Tamil language society functions. All right. And apart from that, our speaker today, she's also the president of a national organization of Dyslexia Malaysia. All right. So, which much accolades. Let me welcome our speaker today, Dr.Mullai Ramaiah. Over to you, Achi. I think you are muted. Maybe, I think Achi, you're muted, so you can unmute yourself. Yes. Okay. Can you hear me? Yes. Yeah, okay. Great. அன்பே சிவம் அனைவருக்கும் வணக்கம். பிக்னிக் வித் பேனிக் இந்த அரங்கத்திற்கு என்னை அழைத்த மெய்யா என்ற மெய்யப்பனுக்கு முதல் நன்றி. இந்த பிக்னிக் வித் பேனிக் அப்படிங்கிற டைட்டிலே என்னை ரொம்ப கவர்ந்த ஒரு டைட்டில். ஏன்னா பேனிக்னு எல்லாருமே பேனிக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா என்ன ஆக போகுது? ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. அதனால 2 வாரத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு சின்ன பிக்னிக் ஆச்சு நடத்தலாமே என்று மெய்யா நினைத்து இதை ஆரம்பித்தது மிக ஒரு நல்ல செயல். அதுவும் இது ஒரு இன்டலெக்சுவல் பிக்னிக். அதனால இட்ஸ் வர்த் இட், ஐ திங்க், ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். அண்ட் ஐ ஹோப் I will make some sense here. I would like to start off with a story about Abdul Kalam. அதற்கு முன்னால அந்த மாற்று கல்வி அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். What I understand by மாற்று கல்வி or alternative education. அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் எஜுகேஷனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கல்வி. அதாவது வழக்கமாக குழந்தைகள் முதல்ல டே கேருக்கு போறாங்க, அப்புறம் கிண்டர் கார்டன் போறாங்க, அப்புறம் பிரைமரி ஸ்கூல் போறாங்க, செகண்டரி ஸ்கூல் போறாங்க, அப்புறம் யூனிவர்சிட்டிக்கு போறாங்க. இதுதான் வழக்கமான ஒரு எஜுகேஷன். அதுவும் பெரும்பாலும் ஒரு சமூக அந்தஸ்து உள்ள ஒரு எஜுகேஷனை தான் எல்லாருமே ஒரு நல்ல கல்வி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த மாற்று கல்வி அப்படின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கு. என்னவாக இருக்கும் அது அப்படின்னு தெரியாத ஒரு பயம் இருக்கு. அதை பற்றி பிறகு நம்ம விரிவாக பேசலாம். அதுக்கு முன்னால நான் அப்துல் கலாமை பற்றி ஒரு கதை சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது அப்துல் கலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்திய அதிபர்.
அதிபராக இருந்தவர். அவர் வந்து அவருக்கும் ஒரு பெரும் கனவு இருந்திருக்கின்றது. அவர் உலகத்து குழந்தைகளை எல்லாம் கனவு காணுங்கள், அதை சென்று அடையுங்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர். அவருடைய பெரும் கனவாக இருந்தது இந்திய இராணுவத்தில் ஒரு விமானியாக வேண்டும் என்பதுதான். ஆக அதற்காக அவர் பள்ளி படிப்பை எல்லாம் முடித்துக்கொண்டு ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கிறாரு தேராதூன் அப்படிங்கிற இடத்திற்கு. அது வந்து அங்கே ரிஷிகேஷுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இடம். அங்கே போயிருக்கிறார் இன்டர்வியூக்கு. ஆனா இன்டர்வியூல வந்து அவருக்கு அவங்க இடம் கொடுக்கவில்லை. அது அவரை வந்து ரொம்ப பாதித்து விட்டது. அவருக்கு வந்து ரொம்ப மன உடைஞ்சு போயிட்டாரு. அவர் தனக்கு எல்லா திறமையும் இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டு போன ஒரு இடத்தில் அவருக்கு இல்லை என்று ஆகிவிட்டது. அவர் அப்படியே ட்ரெக் பண்ணி கேஞ்சஸ்க்கு வந்திருக்கிறாரு. வந்து அங்கே குளித்திருக்கிறார். அந்த தண்ணி பட்ட உடனே அவருக்கு ஒரு ஒரு புத்துணர்வு வந்திருக்கிறது. சரி, அப்படியே எதுக்கால தெரிகிற அந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு போலாமே, நிச்சயமாக அங்க சாதுக்கள்லாம் இருப்பாங்க, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவங்களையெல்லாம் பாக்குறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து போயிருக்கிறாரு. அதாவது சுவாமி சிவானந்தா ஆசிரமத்துக்கு அவர் போயிருக்கிறார். சுவாமி சிவானந்தாவை பற்றி நான் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். அவர் பேசிக்கா வந்து மலேசியாவில் பிறந்து இங்க படித்து இங்க தமிழ் ஆசிரியராக இருந்தவர். பின்பு துறவரம் கொண்டு அவர் வந்து ரிஷிகேஷுக்கு போய் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய ஒரு மகானாகிவிட்டார். இவர் கேங்கஸ்ல இருந்து குளிச்சுட்டு எழுந்திரிச்சு போகும்போது அந்த ஆசிரமம் தான் அவர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால அங்க போயிருக்கிறாரு. போனா அங்க வந்து சாதுக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருந்திருக்காங்க அவரை சுத்திக்கிட்டு. இவர் வந்து ஒரு வெள்ளை நல்ல தும்பப்பூ நிறத்துல ஒரு நல்ல ஒரு வெள்ளை வேட்டி கட்டிக்கிட்டு புத்தா மாதிரி இருந்தார் அவரை பாக்குறதுக்கு. அவ்வளவு ஒரு ஒரு தேஜஸோட இருந்திருக்கிறார். அவரை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு ஒரு எப்படியும் அவரிடமிருந்து தனக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்கிட்ட போயிருக்கிறார். சுவாமி அவர்கள் இவரை பார்த்தவுடன் அவர் பேரை கேட்டுட்டு அவர் அப்துல் கலாம் அவர் முஸ்லீமா இருக்கிறத பத்தி எல்லாம் அவருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருந்திருக்க முடியாது. அதனால அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு, நீ ரொம்ப சோகமா இருக்கியப்பா, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு. எதுவுமே தெரியாமல் அப்துல் கலாம் எதையுமே சொல்லவில்லை. அப்படி இருந்தும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கு ஏதோ பெரிய சோகம் இருக்கின்றது என்று. அப்ப அப்துல் கலாம் சொன்னாரா வந்து, இல்ல நான் இந்த மாதிரி வந்தேன், இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்தேன், ஆனா எனக்கு வந்து அங்க இடம் கிடைக்கல, அதனால என்னுடைய கனவு வந்து நிறைவேறல, அதுதான் என்னுடைய சோகம் அப்படின்ட்டு. அப்ப சிவானந்தா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க வந்து, அக்செப்ட் யுவர் டெஸ்டினி. ஏன்னா உன்னுடைய இது வந்து நீ வந்த, அது உனக்கு கிடைக்கல, உனக்கு ரொம்ப மன வருத்தத்தை தரும், அது எனக்கு புரியுது. ஆனால் நீ இதை மறந்து விட வேண்டும். ஏன்னா உனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட ஒன்று இருக்கின்றது. இட்ஸ் a predestined job for you, or a course or a path for you. So you must search, you must go looking for that path அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ அந்த ஒரு அப்படியே அவர் சொல்லியிருக்காரு, யூ சரண்டர் யுவர் செல்ஃப், எல்லாம் உன் கையில இருக்குன்னு நினைச்சுக்காத, உனக்குன்னு விதிச்சாச்சு, நீ நிச்சயமாக அந்த பாதையில் போவ. அதனால நீ வந்து இப்ப நிம்மதியாக வீட்டிற்கு செல், உனக்கு எல்லாமே நடக்கும், நீ ரொம்ப பெரிய ஆளா வருவ அப்படின்னு அவரை ரொம்ப வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து திருப்பி அனுப்பிவிட்டார். அப்துல் கலாம் அங்கிருந்து வந்து அவர் வந்து சயின்டிஸ்டாக ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்திருக்கின்றார், அசிஸ்டன்ட் சயின்டிஸ்டாக. பிறகு பெரும் அளவில் அவர் வந்து அதில் உயர வந்து கடைசியாக DRDO எனும் அந்த விண்கல புரோகிராமில் சேர்ந்து, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, அவர் விமானியாக இருந்து விமானத்தை ஓட்டவில்லையே தவிர அந்த he was steering the strategic Indian space and missile, so which is far greater than what he wanted to actually do in the beginning. ஸோ அது வந்து ரொம்ப அவருக்கும் அதுலேயுமே ஆரம்பத்துல வந்து கொஞ்சம் சில தடங்கல்கள்லாம் இருந்திருக்கு, ஒரு தோல்வியெல்லாம் இருந்திருக்குது. அந்த முதல் மிசைல் அனுப்பின போது அவருக்கு அதுல ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்குது. அதையும் தாண்டி அவர் வந்து அதில் அந்த ஊக்கம் குறையாமல் மீண்டும் மீண்டும் அதை முயற்சி செய்து கடைசியாக உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி அவர் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி, அதாவது இந்த மாதிரி மிசைல்ஸ் இதுல வந்து பெரிய விஞ்ஞானி ஆகிவிட்டார் என்பது
உலகம் அறிந்த விஷயம். அவர் அதிபரானது இஸ் ஹிஸ்டரி. ஸோ அந்த மாதிரி தனக்கு கிடைக்காத ஒன்று, ஒரு 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 கனவு, தான் அடைய முடியாத ஒரு கனவு அந்த மாதிரி இருந்த போதும் அவர் வந்து வேறு வழியில் சென்று அதை அடைந்து விட்டார். இப்ப நம்ம மலேசியாவில் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அவங்களுடைய அந்த அப்ளிகேஷன் அண்ட் ப்ரொசஸிங் வந்து ரொம்ப ஒரு ட்ரிக்கியான சிச்சுவேஷன்ல இருக்குது. ஏன்னா அதுல வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, முதல்ல உனக்கு நீ எந்த துறைக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பிறகு நீங்க வந்து அதுக்கு மற்ற மாற்று சஜஷன்ஸும் கொடுக்கணும். நீங்க வந்து மற்ற துறைகளையும் கொடுக்கணும். அதனால எனக்கு தெரிந்த ஒரு பையன், அவரும் இந்தியன் முஸ்லீம் தான், ரஹீம் என்ற பையன். அவர் வந்து மெடிக்கல் டாக்டர் ஆகணுங்கிறது தான் அவருடைய சிறு குழந்தையாக இருந்த போதில் இருந்த கனவு. ரொம்ப சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து வந்த பையன், மெடிக்கல் டாக்டர் மட்டுமே ஆக வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு வளர்ந்த பையன். கடைசியாக அவனுக்கு கிடைத்தது வந்து ஃபொரென்சிக் சயின்ஸ். ஏன்னா அதை 2வது இதுவா போட்டிருக்கிறாரு, ஃபொரென்சிக் சயின்ஸ். ஸோ என்ன ஆகிவிட்டது, அவங்க எப்போதுமே பார்ப்பாங்க எந்த துறையில் வந்து ஆட்கள் குறைவாக இருக்கின்றார்களோ அதற்குத்தான் அனுப்புவார்கள், அந்த அந்த துறையை போட்டு விட்டால். அது மாதிரி ரஹீமை வந்து அந்த துறையில் போட்டு விட்டார்கள். அதனால அவரு என்ன பண்ணிட்டு ரொம்ப ரொம்ப மனம் உடைஞ்சு போய் தான் போயிருக்கிறார். அவரு போயிட்டு முதல் வருஷத்தை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப செம்மையாக அவர் செய்து ரொம்ப டிஸ்டிங்ஷன்லாம் வாங்கி ரொம்ப அதுக்கு என்னமோ ஒரு மெடல் கூட கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு. அதனால அவங்களே சொன்னாங்களாம், டிபார்ட்மெண்ட்ல சொன்னாங்களாம், நீ இனிமேல் மெடிக்கலுக்கு போகணும்னா கூட நீ இப்ப போகலாம், இங்க இருந்தே நீ போகலாம் மெடிக்கலுக்கு, யூகேஎம்ல நீ போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். ஆனா இவர் வந்து ஃபொரென்சிக்ஸ்ல ரொம்ப ஒரு ஆழ்ந்து படித்ததுனால் அவருக்கு அது பிடித்து போய்விட்டது. அவர் சொல்லிட்டாரா, நான் பரவாயில்ல, என்னோட டாக்டரேட்டை வந்து நான் இதுலயே கிரிமினாலஜிலேயே நான் வாங்கிக்கிறேன், அதனால நான் மெடிக்கலுக்கு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்றைக்கு வந்து ஒரு அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிவிட்டார், போன வாரம் தான். அண்ட் ஹீஸ் அ well-known criminologist in Malaysia, much sought after criminologist in Malaysia. ஸோ அது மாதிரி இப்ப இவங்க 2 பேரையும் பார்த்தோம்னா நமக்கு அவங்க வந்து அவங்க தேடி போன கனவு ஒன்று, ஆனால் கிடைத்தது வேறு. அந்த கிடைத்ததையும் எப்போதுமே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நினைத்தது கிடைக்காவிட்டால் கிடைத்ததை விரும்ப வேண்டும், விரும்பியது கிடைக்காவிட்டால் கிடைத்ததை விரும்ப வேண்டும். அதுதான் என்னுடைய பாலிசி எல்லாம். அது மாதிரி இவங்க வந்து கிடைத்ததை வந்து ரொம்ப பேஷனட்டா அதை எடுத்துக்கொண்டு ரொம்ப நன்றாக செய்து ரொம்ப பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இருவரும். இப்ப இப்ப மாற்று கல்வி அப்படின்னு எதுக்காக நம்ம இன்னைக்கு பேசணுங்கிற ஒரு ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்குன்னா, நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளை வந்து நான் நகரத்தார்களை மட்டும் சொல்லல, மற்றவர்களும் இப்படித்தான் இருக்கின்றார்கள். ரொம்ப அவர்களுடைய கனவை குழந்தையை வைத்து காண வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள். அவர்கள் என்னென்ன ஆக முடியவில்லையோ அதெல்லாம் குழந்தை ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள். ஆனா இது வந்து அது சரியான ஒரு போக்கல்ல. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு என்ன பிடிக்கும், அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன, அவர்களுடைய ஆற்றல்கள் என்ன, கனவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பெற்றோர்கள் வந்து நிச்சயமாக உணர்ந்திருக்க வேண்டும். அதை விட்டுட்டு இவங்க வந்து இவங்களுடைய கனவுகள், அதோடைய மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள், இந்த மாதிரி ஒரு துறைக்கு போனா மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள், இந்த வழக்கமாக இந்த டாக்டர், என்ஜினியர், லாயர் இந்த மாதிரி துறைகளைத்தான் நம்ம இன்னமும் அதுக்கு பின்னாலதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா உலகத்தில் எவ்வளவோ ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான துறைகள் இருக்கின்றன. ஏன்னா இப்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்த பிறகு நுணுகி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன ஏரியாஸ் கூட வந்து அது 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 ஒரு ப்ரொஃபஷனல் துறையாகிவிட்டது. அதனால எவ்வளவோ துறைகள் இருக்கின்றன. அதையெல்லாம் நினைக்காமல் அவர்கள் தங்களுடைய அந்தஸ்துக்கு எது சரியாக வரும் என்று நினைத்து, அதுவும் எதில் பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்றும் நினைக்கின்றார்கள். இதெல்லாம் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒத்து வராது. இதனால் பெரிய பிரச்சனைகள், குழந்தைகளுக்கு மன பிரச்சனைகள், மன அதிர்வுகள் ரொம்ப 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 பயங்கரமாக ஏற்படக்கூடிய நிலைகள் இருக்கின்றன. உங்களுக்கு வந்து போன்சாய் பிளான்ட்டை பத்தி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். போன்சாய் வந்து எப்போதுமே அடக்கி ஒடுக்கி வளர்க்கப்பட்டது.
நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அது ஒரு பெரிய கலை. இந்த பொன்சாய்ங்கிறது வந்து பெரிய கலை. அதை வந்து ரொம்ப கலை நுணுக்கத்தோடு தான் அவங்க செய்யறாங்க ஜப்பான்ல. இருந்தாலும் அந்த செடியை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரிகிறது? அது வந்து தரையை தொடாத தரு. அது வந்து நிலத்துல வளரல. அது வந்து ஒரு பாட்ல, ஒரு சின்ன பாட்ல அதனுடைய முழு வாழ்க்கையையும் அதில் தான் அது அது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. எத்தனையோ வருடங்களான மரங்கள் எல்லாம் சின்ன பாட்ல இருக்கும், நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஆக அந்த மாதிரி குழந்தைகளை வந்து அடக்கி ஒடுக்கி அவர்களுக்கு அந்த அந்த செடிகளை கம்பி போட்டு கட்டி தனக்கு ஏற்ற வகையில் அந்த கலைஞன் எப்படி அதை வளர்க்கிறானோ அதுபோல் நாம் குழந்தைகளை வளர்க்கவே முடியாது. அது ரொம்ப கொடுமை என்று நினைக்கின்றேன். குழந்தைகள் வந்து தரையை தொட வேண்டும், தரையில் தான் வளர வேண்டும். வேர்கள் விட்டு வளரும் மரத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அது மாதிரி அப்படி வளரும் போது அது முழு வளர்ச்சி அடைகின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைகளை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது. அத கலீல் ஜிப்ரான் என்ன சொல்கிறார் என்றால், your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they don't belong to you. அதாவது குழந்தைகள் வந்து நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்மளுடைய எல்லா அதிகாரத்தையும் குழந்தைகள் மேல் பயன்படுத்தி அவர்களை நாம் விரும்பும் மாதிரி அவர்களை அமைத்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம். அது வந்து சாத்தியப்படாது. அப்படி நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பண்ணாலும் அந்த குழந்தைகள் வந்து தவறான வழியில் போகக்கூடிய நேரங்கள் தான் அதிகம். நீங்க வழிகாட்டலாமே தவிர we mustn't own our children. They're not objects to be owned. You know, we can only guide them. And அவங்களே என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம உள்வாங்கி கொண்டு நாம ஒரு நல்ல வழியை காட்டலாம், அல்லது வழியை தெரிந்தவர்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கலாம். எவ்வளவோ கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க, அவர்களிடம் போகலாம். என்னென்ன துறைகள் இருக்கு என்று கண்டுபிடித்து அது மாதிரி அவர்களுக்கு வாய்ப்புகளையும் ஒரு விஸ்தாரமான ஒரு இதை ஓப்பன் பண்ணி விடணுமே தவிர நாம வந்து இந்த பொன்சாய் செடியை போல அவர்களை வளர்ப்பது வந்து சரியில்லை என்று நினைக்கின்றேன். நம்ம பெரியவங்க வந்து வீட்டுல எப்படி ஒரு என்வாயரன்மெண்ட் இருக்கோ அதுபடிதான் பிள்ளைங்க வளருவாங்க. we have to create that environment. முதலில் எல்லோருடைய வீடுகளிலும் ஒரு லைப்ரரி இருக்கணும். நிச்சயமாக புத்தகங்களை பார்க்காமல் குழந்தைகள் வளர்ந்தால் எப்படி இருக்கும்? அதனால புத்தகங்களை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி பெரியவர்களும் நிறைய வாசிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் வாசிப்பு பழக்கத்தை உண்டாக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். you have to create that environment. அப்புறம் ரீடிங் ஹேபிட், ஜெனரல் நாலேஜை பத்தி, அப்புறம் சென்சரி லேர்னிங், பார்த்து கேட்டு அவர்களை பல இடங்களுக்கு கூட்டி போகும்போது அவங்க கண்ணால பார்த்து தொட்டு பார்த்து கேட்டு இப்படி பெரும் கல்விதான் உண்மையான கல்வி. நம்ம அந்த ஏட்டுக்கல்வின்னு சொல்றாங்கல்ல, அது வந்து அது மட்டும் போதாது. அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட். இங்க வந்து ஏட்டுக்கல்வி மட்டும் போதாது. கல்வி வந்து முதல்ல எதற்காக என்று நாம் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். கல்வி வந்து மகிழ்ச்சி தர வேண்டும் இல்லையா? குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வி மகிழ்ச்சி தர வேண்டும். ஏன்னா இந்த வேலைக்கு போறேன்னு சொல்றாங்கல்ல, வேலையை வந்து பேஷனா நினைப்பவங்க வந்து வேலைக்கு போறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா தட்ஸ் வாட் தே வாண்ட் டு டூ ஆல் தேர் லைஃப். ஸோ அது மாதிரி நாம வந்து அவங்களுக்கு எது பிடித்தமாக இருக்கின்றதோ அந்த ஒரு கல்வியை கொடுத்தால்தான் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். பெற்றோர்கள் சொல்லும் கல்வியை மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டால் பிரச்சனை இல்லை. இப்ப நீ டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை அதை ரொம்ப உற்சாகமாக ஏற்றுக்கொண்டு நல்லா படிச்சு நல்லா வந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அது தப்பும் இல்லை. ஆனா அதற்கு மாறாக பெற்றோர்களுடைய அபிலாஷைகளையும் அவர்கள் மனதில் எந்தெந்த துறைகள் சமூக அந்தஸ்தை கொடுக்கும் என்று நினைத்து அதில் போய் அவர்களை கட்டாயப்படுத்துவது வந்து தவறு.
ஓகே, நான் இப்போ ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றேன். இப்ப வந்து 2 பையன்கள் வந்து இதுக்கு அதாவது மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் என்று இந்தியாவிற்கு சென்றார்கள். எல்லாம் 2ம் வேற வேற குடும்பத்து பிள்ளைகள், ரொம்ப சாதாரண குடும்பங்கள். ஒரு குடும்பத்து பையன் வந்து எனக்கு ரவுக்கு தைச்சு கொடுக்குற அம்மாவுடைய மகன். அதனால ரொம்ப சாதாரண குடும்பம். அவங்க இருந்ததெல்லாம் வித்துக்கிட்டு அவனை அனுப்பி வச்சாங்க. அனுப்பி வச்சா அவன் முடிச்சுட்டான். அவன் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டான். முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்து அவன் வந்து இது செய்யல, இன்டர்ன்ஷிப் செய்யல. அங்கேயுமே செய்யல அவன் இன்டர்ன்ஷிப் செய்யாம வந்துட்டான். வந்துட்டு அவன் சொல்லிட்டான், என்னால இதை செய்யவே முடியாது, என்னால மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இனிமே இருக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு ஒரு வருஷத்தை ரொம்ப மன உளைச்சலில் செலவிட்டு ரொம்ப மன நொந்து போயிட்டான். பெற்றோர் அதை விட மன நொந்து போய்விட்டார்கள். அந்த அம்மா என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, என்னங்க நாங்க படிக்க வச்சோம் இப்படி ஆயிட்டான், எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. நான் அவங்க கிட்ட சொன்னது ஒன்னே ஒண்ணுதான், அவன் என்ன இப்ப விரும்புறானோ அதுல விடுங்க அவனை, அவன் ரொம்ப நல்லா வந்துருவான் அப்படின்ட்டு. அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, அவன் பிசினஸ் லைன்ல போகணும்னு விரும்புறான் அப்படின்ட்டு. அப்ப அதுல விடுங்க பேசாம, அவனுக்கு எது மகிழ்ச்சி கொடுக்குதோ அதுல போனா தானே அவன் வெற்றி பெற முடியும். நீங்க உங்களுடைய ஆசைக்காக அவனை ஃபார்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அவன் இன்னும் மன நொந்து போய் மேற்கொண்டு வந்து அதாவது மனதளவில் பாதிப்புகள் பட்டுவிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து இப்ப பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அதே மாதிரி இன்னொரு என்னுடைய தோழியோடைய மகன், அவனும் இதே மாதிரி தான் போனான். அவன் வந்து நடுவிலே வந்துட்டான். வந்துட்டு he refused to go back and he refused to do anything. எதுவுமே செய்ய விரும்பல. ஒரு 2 வருஷம் வீட்டிலேயே இருந்து பெற்றோருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அவனை வீட்டிலேயே வச்சுக்கிட்டு கதவை சாத்திக்கிட்டு ரூமுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துருப்பான். அவனுக்கு மனநோய் வந்து விடுமோ என்று ரொம்ப ரொம்ப அவங்க வந்து கவலைப்பட்டாங்க. அப்புறம் இப்ப கேள்விப்பட்டேன் வந்து அவன் ஒரு கால் சென்டர்ல வேலை செய்யறான் அப்படின்ட்டு. சோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு நம்ம இதெல்லாம் உண்மையா நடந்தது. இப்ப எல்லாம் எனக்கு தெரிந்தவர்கள். அதனால இது ஒண்ணும் நம்ம இட்டுக்கட்டி சொல்லும் ஒன்றல்ல. இது மாதிரி சூசைடல் கேசஸும் இருக்கு. பெற்றோர்கள் ரொம்ப ஃபார்ஸ் பண்ணி ஒரு பிள்ளைய ஒரு துறையில் தள்ளி அவனாலேயோ அவளாலேயோ அதை செய்ய முடியாமல் சூசைட் பண்ணிக்கிட்ட கேசஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். அதான் எப்போதுமே அது மாதிரி தான். இப்ப என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர், அதாவது பிரின்சிபல்ஸ், தமிழ் பிரின்சிபல்ஸ்க்காக தலைமை ஆசிரியர்களுக்காக ஒரு செமினார் நடத்தின போது, அங்க வந்து செமினார் முடிந்த பிறகு அந்த அம்மா ஒரு தலைமை ஆசிரியை அவங்க வந்து சொன்னாங்க, உங்கள்கிட்ட நான் தனியா பேசணுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால பேசலாமே அப்படின்னு. சோ அவங்க சொன்னாங்க, இல்ல இல்ல இங்கேயெல்லாம் நான் பேச முடியாது அப்படின்ட்டு என்னை தள்ளிக்கிட்டே போய் ஒரு கார்னருக்கு போயிட்டாங்க. அங்க யாருமே இல்லை. அங்க போய் சொன்னாங்க, என் மகன் வந்து ரொம்ப அநியாயம் பண்றாங்க அப்படின்னு. என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா, வந்து ஷெஃப் ஆகணுங்கிறான் அப்படின்ட்டு. சோ நான் சொன்னேன், என்ன அதுல என்ன தப்புங்க, ஷெஃப் ஆகிறதுல வந்து என்ன தப்பு இருக்க முடியும், நல்லது தானே அப்படின்னு சொன்னேன். இப்ப நம்ம நெடுங்குடி முத்தை பற்றியோ, அமெரிக்க நடேசனை பற்றியோ, ஆத்தங்குடி பெருமாளை பற்றியோ, செவூர் பாண்டியை பற்றியோ அவர்களிடம் நான் சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஆனா அவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இங்க இருக்கிறாங்க, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஓட்டிக்கிட்டு வராங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய போறது இல்லை. இந்த நாட்டிலேயே ஷெஃப்ங்கிறவங்க வந்து எவ்வளவு பெரிய சம்பளம் வாங்குறாங்க. பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கிற ஷெஃப்ஸ் வந்து எவ்வளவு பெரிய சம்பளம் வாங்குறாங்க, எவ்வளவு நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல. நான் சொன்னேன், நீங்க அதை குறைவா நினைக்காதீங்க அப்படின்னு. அவங்க சொன்னாங்க, இல்லைங்க நான் தமிழ் ஆசிரியர், நான் வந்து தமிழ் தலைமை ஆசிரியை, என்னுடைய பையன் போய் சமயக்காரனா போறேன் அப்படிங்கிறான். ஆக அந்த 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 நினைப்புலதான் அந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்கு. அவங்களுடைய மனசுக்குள்ள அது இருக்கு, அவன் சமயக்காரனா போறான் அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன், அந்த வார்த்தை தான் அவங்களை வந்து ரொம்ப பாடாப்படுத்துது. நீங்க ஷெஃப்னே வச்சுக்கோங்க, அது என்ன அழகா இருக்கு இல்லையா, அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அவன் வந்து நல்ல ஷெஃபா வருவான், நீங்க அவனை விடுங்கம்மா, அவன் நல்லா வருவான் அப்படின்ட்டு நிறைய ஊக்குவித்து அவன் கடைசியாக போய் அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க சொல்றீங்கம்மா அதுக்காக நான் கேட்கிறேன், ஆனா ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், இல்ல இல்ல, நம்ம என்ன விரும்புறோங்கிறது முக்கியம் இல்லம்மா, அவன் என்ன விரும்புறான், அவன் எதை பேஷனட்டா பண்ணுவான், அதுதானே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அவங்க சேர்த்து விட்டாங்க. அதே நேரத்துல நான் பல்கலைக்கழகத்துல
பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது என்னிடம் ஒரு தமிழாசிரியர் வந்து சொன்னாரு. அவர் என்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் போதே அப்படியே கண்ணீர் மல்கி இருந்தது. நான் கேட்டேன், என்னங்க ஏன் இவ்வளவு அஃபெக்டடா இருக்கீங்க, என்னாச்சு, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்ட உடனே அப்படியே பொல 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 பொலன்னு கண்ணீர் கொட்டி விட்டது. அவருக்கு 50 வயசு இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அவர் சொன்னாரு வந்து, என் மகன் வந்து குப்பை பொறுக்கிறாங்க அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், அவன் ஏன் குப்பை பொறுக்கிறான் அப்படின்னேன். இல்லைங்க, அவன் அந்த ரீசைக்ளிங், ஒரு சீனை வந்து ரீசைக்ளிங் சென்டர் நடத்துறான். அவனுக்கு வந்து இவன் போய் எல்லாம் அந்த லாரியில எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறான், அந்த ரீசைக்ளிங் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு கொண்டு கொடுக்குறான். நான் சொன்னேன், அவன் செய்யட்டும். அவன் என்ன இப்ப முக்கியமா செய்யணும்னா, அவங்க அந்த ரீசைக்ளிங் அந்த ஃபேக்டரிக்குள்ள போய் அந்த சீனை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான், என்ன மாதிரி மிஷின்ஸ் வச்சு அவன் ஒர்க் பண்றான், என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க முதல்ல வந்து அவனை கவனிக்க சொல்லுங்க. தினம் அவன் உள்ள போய் அந்த குப்பை அள்ளிட்டு போறது மட்டும் இல்ல, அவன் உள்ள போய் அங்க என்ன எப்படி அந்த ப்ராசஸிங் நடக்குது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியணும். அதை தெரிந்து கொண்டால்தான் அவன் பிறகு அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அவனே ஒரு ரீசைக்ளிங் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி அந்த பையன் வந்து அதை கற்றுக்கொண்டு, சீனர்களிடம் வந்து கற்றுக்கொள்வது ரொம்ப சிரமம். ஆனா எப்படியோ அவன் கற்றுக்கொண்டு இப்ப ஒரு சின்ன அளவுல வந்து அவன் ஒரு ரீசைக்ளிங் கம்பெனி வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் பூச்சோம். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்கூடாக பார்த்த ஒன்று. அப்புறம் நம்மவர்கள்லயே தன் தாயார் கோலம் போடுவதை பார்த்துவிட்டு அந்த கலையின் மேல் ஆசை வந்து கலை மாமணி ஆவுடையப்பன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவங்க வந்து கலை அந்த வரைதலை வந்து சின்ன குழந்தையாக இருந்த போதே அவங்களுக்கு அதுல ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்திருக்கிறது. இப்ப அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து அவங்க 5வது மகன். அவங்க அப்பா வந்து அப்ப இதுல கம்பெனில இருந்து தொழில் நடத்தி இருக்கின்றார்கள். அப்ப வந்து அவங்க அப்பா வந்து என்ன சொன்னாங்களா, ரொம்ப நல்லது, நீ தொடர்ந்து அதையே செய்யப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு 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 ஊக்கம். ஒரு தந்தை மகனை பார்த்து, நீ நல்லா வரைகிற, நீ தொடர்ந்து அந்த 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 கலையிலேயே நீ தொடர்ந்து செய், நீ நல்லா வருவ அப்படின்னு ஒரு தந்தையோ ஒரு தாயோ சொல்லும் போது அந்த குழந்தை நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். அதில் குவெஸ்டினே கிடையாது, அதுல வந்து கேள்வியே கிடையாது, நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். அப்படி வெற்றி பெற்றவர்கள் தான் நமது கலைமாமணி ஆவுடையப்பன் அவர்கள். அவங்க இந்த இந்த இதுல லிங்க்ல வந்திருக்காங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம்னு நினைக்கிறேன் நான். அது மாதிரி வரைகிறதுல என்ன பெரிய காசு கிடைக்க போகுது, நடனம் ஆடுறதுல என்ன காசு கிடைக்க போகுது. இப்ப ஆண் குழந்தைகள் எல்லாம் நடனம் ஆட விரும்புறாங்க. இப்ப மேவின் கூ அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவன் வந்து ஒரு சீன, அவரோட அப்பா வந்து பெரிய ப்ரொஃபஸர் எமெரிட்டஸ் இன் UN. அவங்க அம்மா வந்து ஹிஸ் சைனீஸ், அவங்க அப்பா. அம்மா வந்து இந்தியன். சோ அவங்க வந்து அவன் சின்ன பிள்ளையில அவன் சும்மா வீட்டுல நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போதே நடனம் ஆடிக்கிட்டு போவானாம். அதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு அவர்கள் வந்து ரம்லி இப்ராஹிம்கிட்ட முதல்ல சேர்த்து விட்டாங்க. அப்புறம் டெம்பிள் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ல படிச்சான். இப்ப அவன் வந்து இஸ் a world renowned dancer. So அவன் இப்ப லண்டன்ல இருக்கான். So he's international world class dancer. ஸோ இப்ப ஆம்பளை பிள்ளை எதுக்கு டான்ஸ் ஆடுதுன்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அவனுடைய எதிர்காலமே நாசமாகி போயிருக்கும். அதனால நம்ம வந்து கட்டாயப்படுத்தி குழந்தைகளை வந்து படிக்க வைப்பது, நாம என்ன நினைக்கிறோம் சரி அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம படிக்க வைக்கிறதுங்கிறது வந்து அவ்வளவு சரியாக இருக்காது என்று நினைக்கின்றேன். அதான் இப்ப மலேசியால வந்து இப்ப அஃப்கோர்ஸ் வேர்ல்ட் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இப்ப நடக்கிறது வந்து இந்த 4th industrial revolution. Our government has conveyed its aspirations in producing highly skilled Malaysians who can contribute to the aim of positioning the country among the top 20 nations by 2050. ஸோ அவங்க இப்ப வந்து இந்த டெக்னிக்கல் அண்ட் வொகேஷனல் எஜுகேஷனை தான் அவங்க வந்து ரொம்ப அறிவுறுத்துறாங்க. ஏன்னா இப்ப வந்து இன்னமும் வரப்போற காலங்கள்ல வந்து எல்லாமே மாறப்போகுது. இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாம் ரொம்ப அவுடேட்டட் ஆக போகுது. இப்ப வந்து நேனோ டெக்னாலஜி வந்தாச்சு.
அதோட இப்ப சொல்றாங்க சென்னையில எல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல வந்து ரோபோட்ஸ் தான் வந்து பரிமாறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்ல. இப்ப 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 இருக்கிற பெண்கள்லாம் வந்து நாங்க வந்து கல்யாணம் பேசுற டயத்துல ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறாங்க, நாங்க வந்து சமைக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு. மாப்பிள்ளைக்கு சமைக்க தெரிஞ்சா சரி, அது தெரியாவிட்டாலும் நான் சமைக்க மாட்டேன், நம்ம வந்து கேட்டர் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி ஆள் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க. ஸோ இப்ப வருங்காலத்துல வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு ரோபோட் கூட வச்சுக்கலாம் வீட்டுல. அந்த அளவுக்கு வந்து உலகம் மாறிக்கொண்டு மிக வேகமாக விரைவாக மாறிக்கொண்டு வருகின்றது. அதிலும் எத்தனையோ விதமான வேலைகள், புது வேலைகள் வரப்போகின்றன. நம்மளுடைய குழந்தைகள் அந்த வேலைகளுக்கு, அந்த டெக்னிக்கல், அந்த வொகேஷனல் எடுகேஷனுக்கு தயாராக வேண்டும். இப்ப இந்த வொகேஷனல் டெக்னிக்கல் எடுகேஷன் டிவெட் அப்படின்னு சொல்றது ஷார்ட் ஃபார்மா, அதாவது அதோட அக்ரோனிம் வந்து டிவெட். அந்த இதை பார்க்கும்போது அது வந்து இட்ஸ் லெஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் and it's a non-formal and self-directed learning experience, naturally and spontaneously while training. அதாவது அவங்க தொட்டு உணர்ந்து, கேட்டு உணர்ந்து, பார்த்து உணர்ந்து கற்கும் கல்வி. அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டா இது இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லாம அவர்களே தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள போகும் கல்வி. ஆக பெற்றோர்கள் வந்து we must have that awareness that such ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட போகின்றது என்பதை வந்து நம்ம உணரணும். பிள்ளைகளை வந்து அந்த அந்த மாதிரி கல்விகளில் விடுவது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும், அதற்கான ஊதியமும் நன்றாக இருக்கு. இன்னைக்கு தெரியும் உங்களுக்கு, ஒரு பிளம்பர் வீட்டுக்குள்ள வந்தாலே அவன் வர்றதுக்கே நம்ம 80 வெள்ளி கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் அவன் எந்த சாமான மாத்த போறான், என்ன பண்ண போறான், அதுக்கப்புறம் என்ன செலவு வருதுங்கிறது அப்புறம் தான். அவன் வீட்டுக்குள்ள வந்தாலே 80 வெள்ளி. அது மாதிரி ஒரு சாவி போடணும்ட்டு ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ள வந்தாலே 80 வெள்ளி. ஆக இங்க தொழிலை விட அந்த தொழிலை எப்படி செய்கிறோம் என்பதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை ப்ரொஃபஷனலா செய்யணும். எதை செய்தாலும் அதை ப்ரொஃபஷனலா செய்யணும். இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தாய்மார்கள் எல்லாம் அவங்க நடத்தின குடும்பங்களை எவ்வளவு ப்ரொஃபஷனலாக நடத்தி இருப்பார்கள். யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம இதையெல்லாம் நினைச்சே பாக்குறது இல்ல. அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்யூ கூட நம்ம சொல்றது கிடையாது. தாயார்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட், பட் they have contributed so much to the family in terms of cooking, in terms of cleaning, in terms of bringing up the children. You know, they have contributed so much. அதனாலதான் ஆண்கள் போய் நிம்மதியாக வேலை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு இந்த நாள் வரைக்கும். அதை வந்து அவங்க எவ்வளவு ப்ரொஃபஷனலா செஞ்சிருக்கிறாங்க தாய்மார்கள். அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி பார்க்கறது, அதை பத்தி நினைச்சு கூட பார்க்கறது இல்லை. அது அவங்களுடைய கடமை அப்படின்னு விட்டுறோம் நம்ம எல்லாருமே. அது ஒரு பெரிய, அதுவே ஒரு ப்ரொஃபஷன். அதனால இன்னைக்கு ஒரு பெண்ணு வந்து ஐ சூஸ் டு பி ஹோம் மேக்கர் அப்படின்னு சொன்னா அதையும் நாம் போற்ற வேண்டும். You know, she can be a good homemaker. What's wrong with that? And a man can choose to be at home and the wife can choose to go out and work. You know, what's wrong with that? ஆக எல்லாமே அந்தந்த குடும்பத்தை வைத்து அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி அடித்தளம் வந்து நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கணும். இது ரெண்டும் இருக்கணும்னா அவங்களுடைய கனவுகளை வந்து பார்க்கணும், அதை சென்றடைய வேண்டும். நாம சுற்றி இருப்பவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு அதுக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டாம். பெற்றோர்களாக இருக்கலாம், இல்ல கிராண்ட் பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல அங்கிள் அண்ட் ஆன்ஸா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், எல்லாருமே அதுக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும். நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. திருட்டு தொழிலை விட்டு திருட்டு பொய் இதை தவிர மற்ற எல்லா தொழிலுமே வந்து நல்ல தொழில் தான் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த அந்தஸ்து அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்க ஏற்படுத்தி கொள்வது. எந்த வேலை பார்த்தாலும் அவன் அதுல நல்லா பண்ணிட்டான்னா அந்தஸ்து கிடைச்சிடும் இல்லையா? அதனால அதைத்தான் நம்ம ஊக்குவிக்க வேண்டுமே தவிர இதைத்தான் நீ செய்ய வேண்டும், எனக்கு அதுதான் பெருமையா இருக்கும், இந்த அவங்க மகன் அப்படி படிச்சிருக்கிறான், இவங்க மகன் அப்படி படிச்சிருக்கிறான், அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, நீ ஏன் போய் இதை செய்யற அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் வரவே கூடாது. அதான் வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார், பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையால் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது பிறப்பது வந்து எந்த உயிரானாலும் பிறந்துதானே அது உயிராகுது, அது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்லை. சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையால்,
இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மாற்றி படிக்கணும். செய்தொழில்ங்கிறது எந்த மாதிரி தொழில்ங்கிறதை விட எப்படி அவன் செய்கிறான், அந்த வேலையை அவன் எப்படி செய்கிறான் என்பதைத்தான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். அந்த வேற்றுமையால் தான் அந்த உயிர் சிறப்படையுது அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார். அதனால எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம். அதை பெற்றோர்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும். சுவாமி விவேகானந்தா என்ன சொல்கிறார்? If there is a sin, this is the only sin. Okay. If there is a sin, this is the only sin. To say that you are weak or others are weak. Arise, awake, and stop not until the goal is reached. Our duty is to encourage everyone in his struggle to live up to his own highest goal. Okay? ஆக சுவாமி சொல்வதும் அதைத்தான். நீங்க யாரையாவது நீங்க டிமாரலைஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க பேசுனீங்கன்னா அதுதான் பெரிய சின் அப்படிங்கிறாரு. You have to motivate them in whatever way they are going, as long as it's not a bad one. மற்றவர்களை பாதிக்காத அளவிற்கு போனால்தான் நம்ம கவலைப்படணுமே தவிர தனக்காக அவன் தேடிக்கொள்ளும் ஒன்றை நாம ஊக்குவிக்கணும். அது அவர் சின் அப்படின்னே சொல்றாரு. சரி, இப்ப அப்துல் கலாம், நான் ஆரம்பிச்சது அப்துல் கலாமோட தான் ஆரம்பிச்சேன். இப்ப இறுதியாகவும் இதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். பிஃபோர் அவர் டிஸ்கஷன், dream is not the thing you see in sleep, but is that thing that does not let you sleep. ஆக நம்ம தூங்கும் போது கனவு காண்றோம்ல, அதல்ல கனவு. அந்த கனவை துரத்தி கொண்டு ஓட வேண்டும். அதனால் நீங்கள் தூக்கம் இல்லாமல் ஆக வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதுதான் உண்மையான ஒரு ட்ரீம். அதை துரத்த வேண்டும். நாம் பிள்ளைகளும் அதைத்தான் துரத்த வேண்டும். நாம் அவர்களுக்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும். ரைட். So, Meyyappan, I'm ready for questions. Okay. Thanks a lot, Achi, for the sharing. So it's definitely wonderful. So a lot of new quotes I learned today. Accept your destiny, do it professionally. So education should give you happiness. All right. So ladies and gentlemen, if you have any questions, you can ask, or you can always put it at the chat box. Maybe Achi, I can start with the first question. நம்ம ஆளுங்க எப்போ அந்த டாக்டர் மாப்பிள்ள, இன்ஜினியர் மாப்பிள்ள, இல்ல லாயர் மாப்பிள்ள, அக்கௌண்டன்ட், இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் ஓரியன்ட் எஜுகேஷன் தான் போவாங்க. ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி சமயக்காரன், இல்ல ரீசைக்ளிங் சென்டர் வச்சிருக்கேன், someone who's also like teaching, or newscaster and stuff. ஸோ இந்த மாதிரினா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உனக்கு மாப்பிள்ளை கிடைக்காது, இல்ல உனக்கு பொண்ணு கிடைக்காது, இப்படியே சொல்லியே they just avoid or push the students into what they don't like doing. So maybe your opinion on that. Yes, இது இப்படி செய்யக்கூடாது. குழந்தைகள் இதற்காக பயப்படவும் கூடாது. மாப்பிள்ளை அவன் நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருந்தா எப்போதுமே மாப்பிள்ளை கிடைக்கும். அவன் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலா இருந்தா எப்பவுமே பொண்ணு கிடைக்கும். அது மாதிரி பெண்களும் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு துறையில் இருந்தா நிச்சயமாக மாப்பிள்ளை கிடைக்கும். அதாவது இந்த நல்லது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப, அது ரொம்ப, அது என்ன சொல்றது, அவங்க நினைக்கிறது தான் இல்லையா? நம்ம திங்கிங்கை மாத்திக்கணும். It's a very subjective thing. எது நல்லது? It's a very subjective thing. So we have to change our thinking. And இப்ப ஜெனரேஷன் என்ன, இப்ப Y ஆகி இப்ப Z ஆகிடுச்சு. இப்ப ஆமா, கரெக்ட். நம்ம நாங்கெல்லாம் பேபி பூமர்ஸ் நாங்கெல்லாம். சோ இப்ப எங்களுடைய எண்ணப்போக்கெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். இப்ப கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ அல்லது வயதான பெற்றோர்களோ பிள்ளைகளுக்கு சொல்லும் இதெல்லாம் அவங்களுடைய வேல்யூ சிஸ்டம், அவங்களோட இதை வச்சு சொல்றாங்க. ஆனா ஆமா, இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒண்ணுதான். நீங்க கேக்குறது ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின் தான். ஆனா இது நிச்சயமாக, அதான் நீங்க அடிப்படையில என்ன வேணும் உங்க குழந்தைகளுக்கு? நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் வேணும். அதை முதல்ல தேடுங்க, அப்புறம் மாப்பிள்ளை பொண்ணெல்லாம் தேடிக்கலாம். தட்ஸ் மை ஆன்சர்.
Okay. So let's look for happiness first. Then we can look Yes, for our life definitely, partner. definitely. All right. Great. So any other questions from the audience? சொல்லுங்க அண்ணா. And I think you're muted. Unmute பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. வாய்ஸ் கேட்கல அண்ணா. இல்ல கேட்கல. ஓகே. ஓகே. இப்போ கேட்கலாம். ரைட். அதாவது டாக்டர் முல்லையாச்சின்னு தான் நான் கூப்பிடுவேன். அவங்க வந்து நீங்க ஆட்சின்னு போடக்கூடாது என்ன. இது ஒரு மரியாதைக்குரிய சொல். ஓகே. அதாவது ஐயாங்கிறோம் அம்மாங்கிறோம் அந்த மாரி ஒரு மரியாதைக்குரிய சொல் தான். ஆட்சின்னு சொன்னா மூப்புங்கிற அர்த்தத்துக்கு நீங்க வர வேண்டாம். மரியாதைக்குரிய முதல்ல நீங்க மரியாதைக்குரிய நபர், ரெண்டாவது பெரிய அறிஞரும் கூட. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரத்தியாருக்கு உதவி செய்வதையே பெரும் கடமையாக கொண்டு நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அது என்னை பொறுத்தவரையில நான் நிறைய அனுபவம் உங்கள்கிட்ட, அதாவது உதவியை பெற்றிருக்கேன். உங்களை நான் நெஞ்சார பாராட்டுறேன். அடுத்தது உங்களுடைய சர்வீஸ் ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். நீங்க சொன்னீங்க ஓவியத்துல சிறப்பா இருக்கான், அவனை என்கரேஜ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி. அதுக்கு காரணம் வந்து நாங்க அனந்த 5 பேரை கூட பிறந்திருந்தாலும் எனக்கு ஓவியத்துல ஆர்வம் அதிகமா இருந்தது. எங்க தாயார் போட்ட, அதாவது எங்க தாயார் 5 பேரோட போட்ட காலத்துல இந்த பொங்கல்னு சொன்னா வேலைக்காரங்க எல்லாம் வந்து உதவி செய்ய முடியாது. அந்த மாக்கோளம் வாசல்ல பெரிய கோலம் போடும்போது நான் அவங்களுக்கு உதவியா இருந்தேன். எங்க தகப்பனார் அதை பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு இவன் நல்லா படம் போடுறான், இவனை விட வேண்டாம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களும் ஒரு ஓவியர். அவங்க பர்மாவுல காம்பஸ் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பொழுது லண்டன்ல இருந்து ஓவிய புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வாங்கி வரைஞ்சு கொஞ்சம் பொழுதுபோக்குக்கு வரைஞ்சிருக்காங்க. அந்த ஓவியங்கள்லாம் இருந்தது. அது பிற்பாடு அது கவனிப்பார்ட்டு இருந்து போச்சு. என்ன ஒரு ஓவிய ஆசிரியர்கிட்ட அனுப்பிச்சு லோயர் டிப்ளமா தான் படிச்சு பாஸ் பண்ணேன். அதுக்கு பிறகு இந்த ஓவியத்துறையில நான் என்ன முடியுமோ எனக்கு வந்து மிகுந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது எங்க தகப்பனார் தான். இப்போ என் மனைவி, மகன், பேரன், பேத்தி எல்லாருமே உதவியா இருக்காங்க. இந்த ரெண்டாவது கேட்டு, இந்த தஞ்சாவூர் படத்தை நான் எடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம், நான் ஆயில் பெயிண்டிங் போர்ட்ரேட் எல்லாம் வரைவேன், வாட்டர் கலர் வரைவேன். அதே மாதிரி ஜெய்ப்பூர் பெயிண்டிங், மியூரல் பெயிண்டிங், கேரளா மியூரல் பெயிண்டிங் எல்லாமே வரைவேன். இருந்தாலும் இந்த தஞ்சாவூர் படத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம், இது 100-200 வருஷத்துக்கு இதனுடைய அதாவது லைஃப்னு சொல்றது இல்லையா, அந்த அந்த காலகட்டம் 200 வருஷத்துக்கு வரைக்கும் வரும். அதாவது முன்னாடி நான் பேசலாமா? கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாமா? ஓகே. 1-2 minutes எடுத்துக்கலாமா? பேசுங்க. அதாவது இந்த கலை வந்து 16ஆம் நூற்றாண்டுல தஞ்சை சரபோஜி மன்னர் தன் அரண்மனையை அலங்கரிக்கிறதுக்கு சாகு மகராஜன்னு ஒரு குடும்பத்தை குஜராத்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்தாரு. அது அரண்மனை தேவை நிறைவடைந்த உடனே அந்த சாகு மகராஜ் குடும்பத்தை பொருளாதார ரீதியாக வயிற்று பிழப்புக்காக மத்தவங்கள்ட்டையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா ராஜாவுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு, ராஜாவுடைய தேவை நிறைவான உடனே மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நிலச்சு வாழ்ந்தார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆதரிச்சது நம்ம நகரத்தார் தான். நகரத்தார் நகரத்தார் வீடுகள்ல அவ்வளவு வீடுகள்லையும் அந்த காலத்துல தஞ்சாவூர் படம் இருந்திருக்கு. மலேசியா, சிங்கப்பூர் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப பினாங்கில பாத்தீங்கன்னா பினாங்கில ஒரு 100 படத்துக்கு மேல கண்ணாடி ஓவியம் இருக்கு. இதெல்லாம் அந்த தஞ்சாவூர் ஓவியத்தை சேர்ந்ததுதான். ரெண்டாவது கிட்டங்கில பினாங்கு நகர விடுதிகள் இருக்கு. இப்போ ஒரு 3 பெயிண்டிங் பார்த்தேன். மற்ற விடுதிகள்ல உள்ள படங்களை எல்லாம் காணோம். கிட்டையில் உள்ள படங்களை எல்லாம் காணோம். எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்களா, என்ன பண்ணாங்க என்னன்னு தெரியல. அதே மாதிரி கோலாலம்பூர் தண்டாயுதபாணி கோயில நிறைஞ்ச படம் இருந்திருக்கு, அதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் அந்த ஓவியத்தின் அருமை தெரியாம அது ஒரு மாதிரியா
டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம செட்டிநாடுல பாத்தீங்கன்னா ஆட்சிமார்கள் வந்து இது ஓவியத்தின் மதிப்பு தெரியாம இந்த பழைய சாமி வியாபாரிகிட்ட கொடுத்து இது அழியக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வந்தது. இந்த கலையை நம்ம வந்து நம்ம நகரத்தை ஆதரிச்ச கலை, இதை நம்ம மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கணும், நம்மளால முடிஞ்சதை செய்யணும்னு சொல்லி நான் தஞ்சாவூர் லலித் கலா அகாடமி, அதே தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால், மெட்ராஸ் லலித் கலா அகாடமி அங்கெல்லாம் போய் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி, என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் ஹவு டு டிரா அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லல. நான் வந்து அந்த பழைய ஓவியர்கள்லாம் இருந்தாங்க சில பேர், அவங்களெல்லாம் மெதுவா அணுகி அவங்கள்ட்ட சொல்லித்தர மாட்டாங்க, இருந்தாலும் சொல்லி ஒரு மாதிரியா என்னுடைய சொந்த முயற்சியின் காரணமாக இதை இன்னைக்கு செஞ்சுட்டு வந்து உலக அளவுல எல்லாருக்கும் நிறைய படங்கள் கொடுத்துருக்கேன். பின்னாங்கு மலேசியாவில எல்லாம் கிளாஸ் எடுத்தேன். நம்ம அவங்க முள்ளியாச்சி வந்து எனக்கு நிறைய அவங்களுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அது போக இப்போ 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2018 அதாவது இந்தியன் ஹை கமிஷன் அங்க வந்து ஒரு எக்ஸிபிட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. அப்ப முள்ளையாச்சி ரொம்ப உதவியா இருந்தாங்க எனக்கு. அவங்களுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல செய்தி அனுப்பிச்சு அவங்க எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. பத்திரிகையிலையும் வர்றதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் லைஃப்ல அவங்க எல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல்கல், அவங்க எல்லாம் மறக்க முடியாது. நன்றி, ரொம்ப நன்றி. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அவங்க மெய்யப்பன் மாணிக்கத்துக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி ஐயா, நன்றி. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி அண்ணா. அது நகர்த்தாராலையும் ஓவியரை உருவாக்க முடியும்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. So proof that we can produce artists too, you know. Yes, sure. Yes, I think Annamalai, you have some question. You can unmute yourself and I can ask question. இன்னைக்கு கோலாலம்பூர்ல hello yeah. Annamalai, you can ask question. Annamalai, I think you're muted. Okay. Good evening to everyone. I am very Chokalingam. நான் துபாயில இருந்து பேசுறேன். Actually, I am from Dubai. இப்போ இருக்குது சொந்த ஊர் தேவகோட்டை. Just quickly, நாங்க வந்து இந்திரா காந்தி மெட்ரிகுலேஷன் ஹை ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் தாராபுரத்துல. இந்த மாற்று கல்விங்கிறது ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட். ஸோ தட் சம்திங் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு மீ. அதனால I decided to take participation here. Thanks, Mullaiyaji. Very interesting speech. What we understand is that knowledge alone is not enough, and talents need to be created among our youngsters. அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். So, if என்ன ஒரு issue, what you really face is that everyone need an entry into the job world or the career world. The entry is available only when you have a certificate of education. Talent வச்சு என்ட்ரிஸ் கிடைக்கிறது இல்லை. அதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாதனால ஸ்கூல்ல வந்து டேலண்ட் ஓரியன்டட் கோர்சஸ் எது ஆரம்பிச்சாலும் since it does not have a recognition for entry into the career world or into the job world, people normally doesn't take it. So only way this can change at this level is that where the education system has to change. So we are all try our level best in the school. Agriculture, cooking, alternate energy, space technology, water saving. There are a lot of areas we select and then we try and teach the children. But only thing is, their interest levels are not too much, because that is not actually helping them in getting a job or building up a career there. Because there, the entry level certificate of education is required there with certain marks. Unless that system changes, this Matra Kalvi in the different talent creations, it still be a dream. We are not able to implement it very, very quickly at the levels down. This is just my view, but we are trying our level best. Thanks a lot. Yeah. Can I answer? Yeah, sure. அதாவது அண்ணா, பேசிக் கல்வி வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருக்கணும்.
அதாவது பள்ளி அளவுல வந்து அந்த பேசிக் எஜுகேஷன் வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருக்கணும். இப்ப மலேசியான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க அதை வந்து SPM அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது சரி, அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி வரைக்குமாச்சும் அந்த அந்த ட்ரெடிஷ்னல் வழியில அவங்க கற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும் பேசிக்கா. ஆனா அதற்கு பிறகு அவங்க அந்தந்த துறையில போய் கத்துக்கிறது வந்து பெரிய பிரச்சனையான்னு எனக்கு தெரியல. அதுவும் அவங்க இந்த அவங்க ரொம்ப அகடமிக் ஓரியன்டா இல்லாட்டி they can go into vocational and technical education. அதுவும் இன்னமும் நிறைய விதவிதமான ஒரு இதெல்லாம் வரப்போகுது, புது புது வேலைகள்லாம் வரப்போகுது. So I'm sure there will be trainers for that, you know. And like even Singapore, which was very academically inclined, is now turning to the other side, you know, because that's what the country needs. We can't have academicians all over and not being able to run the whole machine. So அதனால அந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் இப்ப வந்துகிட்டு தான் இருக்குது. இப்ப அண்ணன் இப்ப அவருடைய அண்ணன் வந்து இப்ப அவங்களுக்கு ஆர்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால he searched for that assistance, you know. யார் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க சர்ச் பண்ணி அவங்க கத்துக்கிட்டா இது கம்ப்ளீட்லி ஆன் இஸ் ஓன். சுயமாக அது வந்து ஒரு சுயம்பு, அவங்க சுயமாக எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப ஆன்லைன்லயே எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடக்குது. இப்ப வயலின் கத்துக்கிறது, வீணை கத்துக்கிறது, இது எல்லாமே இப்ப ஆன்லைன்ல எவ்வளவோ எஜுகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த கரியருங்கிறது தான் என்ன அப்படிங்கிறது. இஸ் இட் சம்திங் தட் யூ மஸ்ட் ஏர்ன் அ லாட் ஆஃப் மணி இன்? Is it something that must be there all the time in your life? இதெல்லாம் வந்து இப்ப இந்த இப்ப புதிய ஜெனரேஷன், இந்த மில்லேனியம்னு சொல்றாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் இப்ப ரொம்ப வேற மாதிரி சிந்திக்கிறாங்க. they don't even stay in the same job for about 2 years. the job hopping வந்து it's a very in thing now. அடுத்த இடத்துல ஒரு இது கூட கிடைச்சிட்டா உடனே அது ஜம்ப் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க வந்து இந்த லாயல்ட்டி, நம்மளாம் இருந்த மாதிரி ஒரே நிறுவனத்துல கடைசி வரைக்கும் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் வேலை பார்க்கணுங்கிற அந்த வேல்யூஸ் சிஸ்டம் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. அது தவறுன்னு நான் சொல்லல. அதனால ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கணும்ட்டு அவங்க they are very focused on what skill they want to learn. I think there are places to go learn it. This is my answer to your question. Maybe others may help out here. Actually, I can share my experience because I am actually working in a pharmaceutical company, multinational pharmaceutical company. So, ஒரு accountant இருக்கேன். So, நான் இன்டர்வியூ போகும்போது எல்லாம் the accounting standards, financial news எல்லாம் படிச்சிருப்பேன். But the first question they asked me was, what do you do apart from work? So, it means they want me to have a balanced life. So, luckily, I'm actually involved in marathons. I'm also involved in fitness. Third time also involved in public speaking and stuff. So இதை explain பண்ணனால they were happy. So they wants to see your creativity part and how do you balance your life. So fulla வேலை மட்டும் பார்க்காம what do you do apart from that to keep yourself healthy and to ensure that you have a positive living life. அதான் இப்போ இன்னைக்கு காலையில கூட ஒரு 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 வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தது. அவங்க டாக்டர் சோமா Mahan வந்து he's already having a good job, you know, but he's now interested in cake making as a hobby. So he's put it on WhatsApp. You know, his mom has put it on WhatsApp, so we can order cakes from him. So that's his hobby. So I think these are all very commendable things that are going on. Doctor, this is Valli from Klang. Yes, Valli. Nalla irukka. I just want to know, are our people ready to accept the change? The parents especially, because their children are all millennials. Are they ready to accept the change? Well, children have to talk to their parents and tell them what will happen if they don't accept their dreams and what they want to do. I think children have to talk to the parents and come to some kind of compromise, you know, maybe a compromise. Illati parents ku puriyave illa appadina vera enna seiya mudiyum? It's a very difficult question to answer, but parents should come halfway down. You know, அவங்க இருந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு
அந்த காலத்தையெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இன்னமும் அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க வந்து சரியில்லை. அவங்க ஏன்னா உலகம் ரொம்ப வேகமா மாறிக்கிட்டு இருக்குது. அது வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் என்ன எப்படி தலைகுப்புற அடிச்சு மாற போகுதோ தெரியாது. So we have to be ready for so many things. Yes. And as I say, the basic thing is the child must be happy at the end of the day. That's the most important thing. So not only the child must evolve, the parents also has to evolve with time. Yes, I know, but if they don't, it's a Yes. problem. That's Yeah, right. it's a problem. Okay, thank you. Thank you for your question. Yeah. அவடைய பண்ண என்னமோ பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க, மியூட் ஆயிடுச்சு. அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. சொல்லுங்க. கேக்கல. இன்றைய சூழ்நிலையில அவங்க அந்த காலத்துல இந்த பேரண்ட் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க, எனக்கு இப்படி இருக்கணும், நீ கட்டுப்பாடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணணும், பேரண்ட்ஸுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும். அதுதான் முக்கியம் இன்றைய காலகட்டத்துல, அதுதான் தேவைப்படுது. அதான் பேரண்ட்ஸ் தான் கவுன்சிலிங் பண்ணணும். ரைட் அண்ணா. ஆமா, அதே மாதிரி அவங்க துபாய் சொக்கலிங்க இருக்காங்களே, குழந்தைகளுக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, என்னென்னதான் படிக்கணும், படிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு. நான் என்னோட பேசிக்கிட்டு இருந்த போது நிறைய சொல்லுவாங்க. அவங்க துபாயில போய் நான் அவங்க அங்க உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கிளாஸ் எடுத்தேன். அவங்க எனக்கு நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க. அவங்க அவங்களோட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது, குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, என்னென்ன பார்க்கணும், இன்னைக்கு எப்படி முன்னேறணுங்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமா ஒரு வகுப்பு எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கேயும் கூட. என் பேரை இப்ப 10th படிக்கிறான், நான் கூட்டிட்டு வரேன், அவனுக்கு வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கறத நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். அவங்க இப்ப அவங்க துபாய் சொக்கலிங்க சந்திச்சதுலயும் எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி. ஓகே, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Any other questions? We have few more minutes. So it's a good takeaway. Parents also must evolve, and counseling must also give to parents. Exactly. ஆமா, yes, that's right. அவங்க கேட்டுக்க தயாரா இருக்கணும். அதான். True. Yes, அவங்க கேட்டுக்க தயாரா இருக்கணும். ஆனா அவங்க சுத்தி பாக்குறாங்க இல்லையா, சுத்தி பாக்குறாங்க. எண்ணத்துல போய் அது முடியுது, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பண்ணி செய்யும்போது அது எதுல முடியுது அப்படிங்கறதையும் அவங்க பாக்குறாங்க. அது திருமணம் ஆகட்டும் இல்ல படிப்பாகட்டும், எதுலயுமே நம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ண முடியாது. we have to வேணா காம்ப்ரமைஸ் வேணா கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்க என்ன. அன்மியூட் பண்ணிருங்க. ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது நாங்க இப்ப துபாயில இருந்து பேசிக்கா அக்கௌண்டன்சி படிக்கணும் பிள்ளைங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக சம்திங் இஸ் ரிக்வயர்ட் இன் காமன் வேங்கிறனால ஆன்லைன்ல அக்கௌண்டன்சி டீச் பண்றோம். எவ்ரி சாட்டர்டே இஃப் எனிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஃப்ரம் மலேசியா தே கேன் ஜாயின், தென் வி வில் சென்ட் தி டீடைல்ஸ். அதே மாதிரி வலை வழி கதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறோம். அதாவது நம்மளுடைய பழைய இதிகாச கதைகளை எல்லாம் எடுத்து, ராமாயணம் மகாபாரதம் இதையெல்லாம் எடுத்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் we run a separate online classes for 1 hour every week. Okay. And anybody is interested can join that. And also we have a course which we do it for children above 13 years. It's a talent development course Gramari. Basically we just develop them on public speaking. அது ஒன்று தனியா ஒன்று நடத்துறோம். And we have one called தமிழ் பள்ளிக்கூடம்னு ஒரு தமிழ் பள்ளிக்கூடம் வச்சிருக்கோம். தமிழ் பள்ளிக்கூடம் is a recognized institution here which teaches Tamil, and our own people does this. Nagartha jointly actually has established the school here, and Tamil is being taught to everyone here across. Around 400 students are studying there. In the we get into many activities where we develop children's
in their own interest and whatever interest which they are having. And we continuously have Tirupugal sections where our children come and sing a song of Tirupugal, which was earlier being done at the residences of the people, now being done on online on a regular basis, which you can see almost every 10 days. There are sessions where children are encouraged to sing Tirupugal songs, and that's being conducted. And 108 songs are being allotted to various children and various people. They come and sing on their online now. So there are various online activities are being carried out by Dubai Nagaratars, and we keep publishing it. We have something called Nagaratar Business Initiative Group here. We keep inviting people to come and talk to the people on the business issues which are being faced by the people here and there back home in India. So we do have some platforms, which most of the platforms now function in online. So if anyone's interested, we keep sending this information and we will circulate to you also. If anyone is interested, definitely join. I just wanted to use this forum and keep. Okay. நீங்க ரொம்ப பெரிய சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அண்ணன். இத்தனை விதத்துல வந்து நீங்க இவ்வளவு வேலைகள் இங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கிறது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு எனக்கு வந்து. இட்ஸ் எக்ஸலன்ட், அது ஆன்லைன்ல செய்யறேன் அப்படிங்கிறீங்க. அதனால ரொம்ப பேரை ரீச் சொல்லுங்க. எல்லாருமே ஆன்லைன்ல தான், எல்லாமே ஆன்லைன்ல. ஆமா ஆமா, அதான் ரொம்ப அருமையான your service is really great. I wish that it will continue, and God bless you, and it's wonderful. It's wonderful, and we'll definitely be interested in joining, at least some of it. Yes. We will definitely send you all the information. Go over and can join. It's all of them are free and there are no charges for it. So they can charge. There's no issue on that. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Okay. So looks like we have came to the end of the session. So just would like to first of all thank to Dr.Mullai Ramaiah for spending a time here for the session, and of course it's definitely a fruitful session. A lot of nice things and informative stuff that I learned today. Especially everyone has to set up a library at home. So that's important, and accept your destiny. So that is one crucial thing, and do it professionally. And education should give you happiness. So that's one of the thing. And of course, everyone has to evolve, whether parents or youngsters, kids. You have to evolve. With going along time. All right. So I'm sure all of you have enjoyed the session today. So, Doctor, you would like to say something? Yeah, I just want to. I want to ask if you can show the bonsai plant once. Oh, okay, sure. Yeah. Just a second. Okay, here you go. Yes. Okay. இதுதான் அந்த தரையை தொடாத தருக்கள். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 78 வருஷம் அந்த பாட்டுக்குள்ள இருக்குது இந்த மரம். நம்ப முடியுதா? எப்படி அது வளர்ந்துருக்கு, எவ்வளவு அழகாக அதை வந்து அவங்க காஃப் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்கல்ப்ட் பண்ணி அவங்க அதை வளர்த்துருக்குறாங்க. ஆனா அதுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்குமா அந்த மரத்துக்கு? அதுவும் ஒரு உயிர் அப்படிங்கறத தான் நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். ரொம்ப நன்றி. ஓகே, நன்றி. So thank you. Okay. Thank you, Meyyappan. Yes. Thank you, Achi. So thanks a lot, everyone. Don't worry, this session has been recorded. So I will upload this on YouTube and share with you the link probably tomorrow. And in 2 weeks' time, there'll be another session, Picnic with Panic Series 11. It'll be on a storytelling for kids. So it's another, how do you tell stories to kids? Everyone can tell stories, but not everyone can tell stories to kids. So that's why a specific Archie, she will tell us or share with us how her style and the skills that you need to approach to tell stories. All right. So thanks a lot for attending the session today. Hope you all have enjoyed. So should you have any other feedbacks or comments, do reach out to me. Or if you have any other topics that you would like to discuss, also do reach out to me. All right, so I can try to get the relevant speakers. All right, so thanks a lot. Have a wonderful evening, and some of you will have a wonderful afternoon for the rest of the weekend. All right, so thanks a lot. See you. Vanakkam. Thank you. Vanakkam. Vanakkam.